الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة والسلام على هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه، وخصوصا إلى روحي كثيرا بن زيمان أمي سلامة بنت سبادي. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى روي صاحب راتب الحداد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarafa wa karama wa majjada wa azama wa radiyallahu ta'ala an ali wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddami Muhammad ibn Ali Ba'lawi wa usulihim wa furu'ihim wa kabbati sadatina li Abi Alawi anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى أرواح ساداتنا سفيات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقون بهم في خير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى أرواح ساداتنا مسيئين من كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحل أرواحهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويسرهم وأنوارهم ويلحقنا في خير وعافية. إلى روح صاحب رتب القطب الإرشاد وغوث العباد وبلاد الحمد عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم بركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk berdoa sesuai hajatnya di dalam hatinya masing-masing. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa a'udzu wa ajallu mimma akhafu ahzar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati
wasiri sari bisairil asma'i wasifati. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin izzatin wa sirisal bisairil asma'i wasifati. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus musala Umi Salama, Bapak RT, Kepala Kampung, Ketua Majelis Taklim, serta bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Hadi ini, maka Allah bukakan pintu rezeki bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula berkah kita membaca Ratibul Hadi ini, kita semua ini diberikan keselamatan di dunia wabil khusus di akhirat, dan dikabulkan seluruh hajat yang sudah kita ucapkan dalam hati kita ketika terakhir membaca Ratibul Hadi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita menyambung kajian kita, yaitu kitab Hanya Jauhari yang mengamankan, khususnya Bapak Ibu membahas tentang rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, insyaallah. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang fenomena hidup saya sebenarnya. Dulu Pak, saya menyangka orang-orang alim, orang-orang yang dia itu disebut orang dengan wali-wali Allah tersebut, itu 24 jam itu di atas sejadah. Itu perkiraan saya dulu Pak. Saya kira orang-orang alim, ulama-ulama besar, memang yang betul-betul ulama, yang dia disebut dengan orang aulia atau wali-wali Allah itu setiap hari itu pegang tasbih, zikir saja setiap hari. Saya kira begitu Pak. Lalu ketika saya berjumpa, berguru dan kenal dengan orang-orang yang ahli kasyaf, itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata mereka juga sama seperti kita. Guru saya punya murid 30.000 orang, tapi kerjanya kebun setiap hari. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tak ketemu. Kalau di rumah ketemu di mana? Di kebun nyangkul tanah, ngait kelapa dia. Sabtu Minggu baru pengajian. Muridnya 30.000 Pak sekali pengajian. 30.000, satu lapangan besar itu penuh muridnya kalau pengajian. Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa
para ulama tersebut, para wali-wali Allah tersebut sama seperti kita, 24 jam satu hari dikasih, tapi mereka gitu hebatnya luar biasa dekat dengan Tuhan. Hebatnya luar biasa dekat dengan Tuhan. Doanya dikabulkan Allah itu seperti petir, minta langsung Allah kabulkan. Saking luar biasanya mereka tersebut. Ada satu kejadian Pak di majelis guru saya tersebut. Ada orang antarkan pasir ke rumah dia karena dia beli. Lalu di tempat dia tuh ban gerobaknya itu masuk lumpur. Kalau itu pakai otak, takkan bisa untuk ngangkat pasir satu gerobak besar. Kalau gerobak sini kecil Pak, sana gerobaknya besar. Takkan mungkin bisa ngangkat sendiri. Tapi entah kenapa katanya, kalau ketika ditarik itu seperti macam menarik apa? Menarik gerobak di tengah semen, padahal di lumpur. Saking luar biasa keramat beliau tersebut. Tapi dia sama seperti kita, dia juga bekerja, dia juga beristri, malam juga nonton seperti kita. Sudah itu juga siang bekerja, nanti baru hari Sabtu dia pengajian seperti biasalah seperti kita. Tapi kenapa dia begitu hebat dekat dengan Tuhan? Rupa-rupanya Pak, rahasianya dua. Apa dia? Yang pertama itu, mereka itu beribadah dengan ibadah yang istimewa atau ibadah yang sempurna. Apa ibadah yang istimewa tersebut? Ibadah yang istimewa tersebut ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Ini ingat betul nih Bapak Ibu. Dan ini mesti wajib kita sempurnakan ibadah yang sempurna tersebut. Ibadah yang istimewa itu beriringan antara syariat dengan hakikat. Yang kedua, mereka Pak beramal itu tidak mau beramal yang biasa-biasa. Mereka itu beramal dengan amalan yang istimewa. Mana dia? Contoh misalnya, bapak-bapak misalnya kalau ketemu majelis zikirnya Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah boleh? Boleh. Tapi cuma dapat pahala, fadilahnya kita tak dapat. Tapi kalau bapak-bapak baca seperti yang tadi, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, satu kali baca 4.000 dosa digugurkan Allah. Nah, bayangkan, satu kali bapak baca kalimat tauhid tadi, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, satu kali baca 4.000 dosa kita itu Allah gugurkan. 4 kali 5, tadi kita 55. 4.000 kali 50 berapa? Berapa sih? 4.000 kali 50, 4 kali 5 20, berarti 2 juta. 2 juta dosa kita Allah gugurkan. Gara-gara kita membacanya itu dengan tertib. Maka itu para ulama tersebut, kenapa mereka begitu hebat dekat dengan Tuhan? Karena mereka ibadahnya dengan ibadah istimewa dan beramalnya dengan amalan istimewa. Nah, termasuk nih Pak, yang ada difotokopikan oleh Ustadz, zikir dan doa selepas sembahyang. Ini Pak, zikir ini cara makainya paling tidak maghrib dengan subuh. Kalau yang tidak hafal boleh baca pakai ini Pak. Tapi nanti setelah sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, posisi kaki jangan dirubah dulu, masih seperti tasyahud akhir. Posisi kaki kita ini jangan dirubah, tetap seperti biasa, sambung dengan istighfar 3 kali. Setelah itu, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan kurang, jangan lebih. 10 kali Pak, jangan kurang, jangan lebih. Lalu nanti sambung dengan Allahu
ajirni minan nar, 7 kali juga jangan kurang, jangan lebih. Kalau ibu-ibu masak di rumah, Pak, istri kita di rumah masak nih, kalau seandainya garamnya itu kelebihan, apa yang dirasakan, Pak? Asin. Kalau seandainya kurang, hambar. Baru enak itu kalau pas. Itulah kenapa para ulama itu meletakkan ada angka-angka tertentu pada zikir tersebut, karena dia tahu rahasia. Kalau dibuat 10, padilatnya ini dia dapatkan. Kalau buat 7, padilat ini dia dapatkan. Maka itu nanti zikir habis sembahyang ini, wabil khusus maghrib dengan subuh, kita baca, kaki kita jangan dirubah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki seperti biasa, tetap seperti tasawuf akhir, tangan di atas ini kita. Setelah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Sudah itu sambung la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan kurang, jangan lebih. Lalu sambung Allahumma ajirni minan nar 7 kali, jangan kurang, jangan lebih. Baru kaki kita itu kita lepaskan. Baru nanti sambung seperti biasa, Allahumma antas salam, sampai habis doa. Apa padilatnya? Nah, ini padilatnya, Pak. Seandainya bapak-bapak baca maghrib, baca dengan ikhlas maghrib, lalu nanti malam mati, kata Rasulullah, akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Kalau maghrib baca, malam kita mati, maka fadilatnya Allah selamatkan kita dari panasnya api neraka. Baca subuh, siangnya mati kita, Pak, meninggal, maka insya Allah kita dapatkan fadilat, yaitu kita diharapkan Allah terbakar oleh api neraka. Luar biasanya amalan Bapak. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengamalkan ini. Habis sembahyang nanti subuh, maghrib, pakai zikir ini. Posisi kaki tetap mesti seperti tasawuf akhir sampai Allahumma ajirni minan nar. Baru pindahkan, baru pakai zikir yang panjang ini. Kalau nanti zuhur, asar, isya, terserah bapak-bapak mau pakai zikir pendek pun tidak apa-apa, yang penting ada zikir. Tapi subuh dengan maghrib yang ini kalau bisa jangan ditinggal. Dan Bapak Ibu, dan insya Allah nanti kita akan masuki nanti kajian kita ini, karena kita nanti mulai dari awal, yaitu dari syahadat. Di sholat itu nanti akan lama kita Bapak Ibu, karena semua akan kita coba bahas. Dan saya nanti ingin mengajarkan Bapak Ibu, ini bukan mengajarkan, sharing sebenarnya, mulai dari cara berwudu. Sebab wudu itu, kalau seandainya wudu itu benar secara zahir batin, fadilat wudu itu besarnya luar biasa. Saya sudah membuktikan, Pak. Saya sudah buktikan. Kata guru saya, kalau mengamalkan wudu zahir batin, kata dia, istiqomah mengamalkannya, dosa yang lalu itu diampuni. Dosa yang akan datang dijaga oleh Allah. Bapak-bapak punya anak, sekolahkan ke Jakarta, sekolahkan ke Bandung, sekolahkan ke kota-kota besar sana. Tidak akan mungkin bapak-bapak akan jaga setiap hari, telepon, nak lagi di mana, apa kau buat, sama siapa. Tidak akan mungkin. Bagaimana caranya? Caranya untuk menjaga anak kita tersebut, yaitu dengan mengajarkan wudu zahir batin, Bapak Ibu. Sebab kalau dia sudah zahir batin berwudunya, kalau dia mau buat maksiat, Allah gagalkan, Pak. Saya dapat ilmu ini, Pak, 3 kali saya tes, Pak. Saya bilang betul atau tidak nih. Saya coba tes. Pertama saya coba nipu orang, Pak. Orangnya tak kenal, nomornya ada. Saya mau tipu dia duit dia.
ajak ketemu. Orangnya tidak kenal. Setelah ketemu Pak, duit saya yang ditipu dia Pak. Saya pula balik ditipu dia 150.000 waktu itu. Saya tak percaya waktu itu. Saya bilang ini mungkin kebetulan. Saya coba yang kedua, menipu orang Pak. Saya lagi yang ditipu orang. Saya juga masih belum yakin. Saya bilang, oh mungkin ini kebetulan. Saya bilang, saya mau membuktikan wudhu ini betul tidak. Kalau kita mau buat maksiat, Allah gagalkan. Yang ketiga Pak, saya bawa sendal saya ke masjid. Saya mau curi, tukarkan dengan sendal orang yang paling bagus. Sendal saya itu buruk Pak, bukan bagus. Saya ingin buktikan betul tidak. Kalau saya mau buat maksiat, Allah gagalkan gara-gara mengamalkan wudhu zahir batin. Bawa ke masjid, mau mencuri sendal orang, sendal buruk saya dicuri orang Pak. Bayangkan Pak, ternyata betul kata guru-guru tersebut. Kalau seandainya ibadah kita itu sudah zahir batin, maka ibadah itu berefek besar pada hidup kita. Maka itu malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin membahas sedikit tentang syahadat. Nanti kita bertingkat dari syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, hadisnya yang sering sekali kita dengar tersebut Bapak Ibu, yaitu Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajjil baiti. Ini hadisnya yang sering kita baca. Kata Rasulullah, Islam itu dibangun dengan 5 bangunan. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang 5 ini kita sebut dengan rukun. Yang namanya rukun itu Pak, kalau tidak ada tak jadi. Kalau yang disebut rukun itu, kalau tidak ada di situ tak jadi. Kita sholat, lalu rukunnya tertinggal. Apa rukunnya? Baca salawat Nabi. Maka sholat kita itu dianggap oleh fikih tidak sah. Atau rukun kaulinya terlupa kita. Sholat zuhur, sholat asar, baca bismillahnya dalam hati. Hukum qalbinya itu tidak kita pakai. Karena hukum kauli tersebut sekurang-kurangnya ketika membaca Al-Fatihah itu didengar oleh telinga kita. Jadi kalau kita Allahu Akbar baca surah Al-Fatihah dalam hati, maka rukun kaulinya itu tertinggal, maka salat kita itu tidak sah. Maka sekurang-kurangnya terdengar oleh telinga kita. Nah itu dia. Kalau namanya rukun, kalau tertinggal berarti tidak sahlah saat itu ibadah kita tersebut. Maka itu ketika disebut Islam itu dibangun dengan 5 perkara, berarti itu disebut dengan rukun. Berarti kalau kita disebut Islam, kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sempurnalah Islam kita tersebut. Apa dia? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Yang pertama kita mau bahas Bapak Ibu, yaitu syahadat. Contoh misalnya begini. Di tangan kanan saya ini ada gunting. Di tangan kiri saya ada kertas. Lalu saya potong Pak. Saya potong kertas tersebut. Kira-kira menurut Bapak apa yang memotong kertas tadi? Di tangan saya ada gunting, kanan saya, kiri saya ada kertas. Saya gunting potong kertas tersebut, lalu terkoyaklah dia, putus dia. Apa yang memotong kertas tadi? 90% orang mengatakan bahwa yang memotong kertas tadi adalah gunting. Padahal Pak, sebenarnya bukan gunting. Yang memotong kertas tadi sebenar-benarnya adalah tajam.
Coba kalau gunting tadi tidak ada tajamnya, bentuknya sama tapi tak ada tajam, gunting itu tidak akan bisa memotong kertas tersebut. Berarti sebenar-benarnya yang memotong kertas tadi adalah tajam. Tapi di mana letak tajam tersebut? Hujan hari ini. Di dalam gunting besi, di dalam besi-besi juga yang ada. Di ujung besi-besi juga yang ada. Di mana letak tajam tersebut? Nah, coba kita pikir-pikir sama-sama, kita renungkan Bapak Ibu, karena kita ingin memutuskan syahadat tersebut. Di dalam besi-besi juga yang ada. Di ujung besi-besi juga yang ada. Tapi sebenar-benarnya yang memotong itu tajam. Di mana letak tajam tersebut? Tajam itu dia tersembunyi, tapi dialah sebenarnya yang memotong kertas tadi Bapak Ibu. Untuk menzahirkan tajam tersebut, gunting itu mesti diasah. Diasah itulah namanya thorikat. Nah, gunting tadi itu diasah, baru zahir yang tersembunyi tersebut, yaitu tajam tersebut Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, sebenarnya gunting tersebut dia punya kuasa ketika ada tajam pada dirinya. Kalau tidak ada tajam pada gunting tersebut, maka gunting itu tidak akan bisa untuk memotong kertas atau memotong daun. Sama juga Bapak Ibu dengan syahadat kita tersebut. Kalau syahadat kita itu hanya di ujung lidah, sama seperti gunting yang kehilangan tajam. Jadi syahadat kita itu kalau hanya di ujung lidah, maka syahadat kita itu sama seperti gunting yang kehilangan tajam. Contoh Pak, ini karena hari hujan tak bisa balik juga, kita yang lama kita apa Pak ya. Contoh Pak, ada orang mau masuk Islam, lalu dia lapor ke pengurus masjid. Kata dia, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya dapat hidayah Pak Ustadz, tolong syahadatkan saya. Kata Pak Kiai, oh kalau gitu nanti hari Jumat datang. Nanti ba'da salat Jumat dihadiri oleh orang banyak, saya akan syahadatkan kamu. Lalu datanglah orang salat Jumat, 1000 orang yang hadir. Lalu disyahadatkan di depan orang ramai. Pertanyaannya, apakah orang tadi sudah Islam? Betul, dia sudah Islam, tapi Islamnya masih di hadapan mata manusia. 1000 orang yang hadir, 1000 orang akan mengatakan dia sudah Islam. Tapi di mata Tuhan belum tentu. Dia mesti harus diuji dengan ilmu hakikat namanya, yaitu ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Maka itu Pak, syahadat kita itu wajib kita sempurnakan sampai tingkat makrifat. Kalau seandainya syahadat itu tidak sampai di tingkatan makrifat, maka sudah dapat dipastikan sholat kita itu susah untuk khusyuk. Sudah dapat dipastikan sholat kita itu susah untuk tersambung kalbu kita itu kepada Tuhan, kalau seandainya syahadat kita itu tidak sampai di tingkatan makrifat. Maka itu Bapak Ibu, wajib kita menyempurnakan syahadat kita itu sampai tingkat makrifat. Di dalam Islam ini ada syariat, ada thorikat, ada hakikat, ada makrifat. Nah, saya ingin bahas satu-satu Bapak Ibu. Nanti kita coba nanti di mana letak kita selama ini. Syariat itu artinya tata tertib. Tata tertib itu artinya cara. Cara itu kedudukannya ilmu. Thorikat itu artinya jalan. Jalan itu ketika zahir di batang tubuh, maka kedudukannya adalah amal. Hakikat itu artinya sampai.
sampai itu tembus ke dalam kalbu, kedudukannya adalah rasa. Ma'rifat itu artinya berjumpa, berjumpa itu ruh yang berlaku, kedudukannya adalah hidup. Ambil syahadat tersebut, berarti kalau kita letakkan syahadat itu di kedudukan syariat, berarti tingkatnya masih ilmu, yaitu masih cara untuk mengucapkan syahadat. Syahadat itu cara mengucapkannya satu, dia mesti tidak boleh dipisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan syahadat rasul. Antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul, bacanya tidak boleh dipisah dan satu nafas. Kenapa? Karena rahasianya, Pak. Rahasianya pada syahadat tauhid itu adalah Allah, pada syahadat rasul itu Muhammad. Antara Allah dengan Muhammad itu tidak pernah berpisah sampai hari ini, Pak. Maka cara bacanya satu napas, tidak boleh dipisah antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Bacanya la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Jadi cara bacanya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru cara bacanya. Ini baru tingkatan syariatnya. Lalu ketika bapak-bapak sudah tahu cara bacanya, lalu dizahirkan di ujung lidah, berarti lekat di batang tubuh, itu namanya berikat. Itu namanya jalan. Tapi tingkat ini belum selamat kita, Pak. Belum selamat. Kalau hanya di ujung lidah, apa bedanya syahadat kita dengan orang kafir? Orang kafir pandai bersyahadat, kita pun pandai bersyahadat, maka apa bedanya kita dengan orang kafir? Kalau syahadat itu hanya di ujung lidah, apa bedanya kita dengan burung beo? Burung beo itu kalau diajar bersyahadat pandai juga, Pak. Kaset kita buat rekaman ini, handphone kita ini, kita rekam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidupkan 10 tahun. Apakah kaset ini masuk surga? Apakah HP ini masuk surga? Tidak, Pak. Kenapa? Karena kedudukannya masih di ujung lidah, yaitu masih diturunkan. Maka itu syahadat itu mesti kita tingkatkan ke tingkatan hakikat dan ma'rifat. Coba dirasa-rasakan, Pak. Hari ini banyak orang memahami syahadat itu hanya di ujung lidah saja, baca saja, tahu baca saja, tapi tidak tahu apa makna di sebalik syahadat tersebut. Maka itu dia hanya duduk di tingkatan syariat dan thoriqat, Bapak. Belum naik ke tingkatan hakikat dan makrifat. Saya ingin sebutkan, Pak, karena ini disebutkan juga dalam kitab-kitab, juga disebutkan oleh para ulama tasawuf, para ulama tauhid. Orang yang duduk di makam syariat, kalau dia mati, jasadnya itu sudah dapat dipastikan dimakan tanah, dimakan cacing, hancur, menyatu kembali pada tanah. Kalau orang duduk di tingkatan syariat. Kalau orang duduk di tingkatan thoriqat, kalau dia mati jasadnya kering seperti mumi, sedikit dimuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia setengah jalan menuju hakikat. Tapi kalau dia sudah duduk di makam hakikat atau makrifat, kalau dia meninggal, jasadnya itu tidak hancur dalam tanah itu meskipun 50 tahun, 100 tahun. Saya buktinya sudah banyak. Guru saya meninggal 13 tahun dikuburkan, dibongkar, Pak. Kuburnya itu 13 tahun dikuburkan, itu jasadnya sedikit pun tidak berubah, Pak. Sama, darahnya itu seolah-olah masih ada. Rambutnya masih seperti dulu.
13 tahun dikuburkan, keranda mayat papannya pun tidak hancur. Bayangkan Pak, 13 tahun. Kenapa? Karena dia duduk di makam hakikat dan iman. Maka itu karena rukun Islam itu dimulai dengan syahadat, maka syahadat itu pintu untuk kita sampai ke sholat, puasa, zakat dan haji. Maka itu syahadat itu wajib kita sempurnakan, bukan hanya sekedar duduk di mulut saja, di syariat dan torikat. Bapak-bapak, kalau seandainya punya masalah dengan istri di rumah, istri pemarah misalnya Pak, istri pemarah, pelawan dengan bapak, salah satu mengobatinya itu dengan syahadat Pak. Dengan syahadat. Bagaimana caranya? Dudukkan kita di tingkat hakikat. Lalu ketika istri kita tidur, tarik napas dia itu. Napas dia itu ketika dia tidur, tarik napasnya itu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hati kita, sebagaimana Allah dengan Muhammad itu tidak berpisah, begitu juga aku dengan dirimu. Hakikatnya. Dan biasanya kalau sudah dibuat ini, istri itu nurut dengan kita Pak. Saya Pak, pengalaman saya nih Pak, saya punya majelis di rumah. Nah ini beliau ini tahu karena dia sering nonton YouTube saya. Punya majelis di rumah Pak. Waktu buka pertama majelis tersebut, pengajian setiap malam minggu, setiap malam Jumat waktu itu. Apa kata istri saya Pak? Kata istri saya, kalau katanya setiap minggu juga lagi pengajian, kalau datang orang katanya aku usir kata dia. Aku usir kata dia. Kalau saya ngaji, istri saya itu di kamar tak mau keluar Pak. Jadi saya sediakan makanan, minuman. Kalau saya pengajian di rumah saya itu maghrib sampai isya saya, sore saya beli dulu Pak pisang, makanan yang lainnya. Maghrib saya habis sholat maghrib saya goreng. Istri saya tak mau gorengkan Pak. Saya goreng sendiri. Kadang-kadang bikin mie saya bikin sendiri Pak. Ngangkatnya pun waktu ke jamaah itu tak mau dia. Saya ngangkat sendiri Pak. Bikinkan minumnya sendiri, nyapu rumahnya sendiri di majelis tersebut. Istri saya tak mau bantu. Saking marahnya dia saya buat majelis. Kata dia, majelis kata dia, datang orang ramai katanya, rumah belum selesai katanya, kerjaan belum tetap, macam-macam lah disebutnya. Kalau orang datang aku usir kata dia. Saking ganasnya waktu itu. Tapi saya menyadari karena dia belum sampai, belum masuk ke tingkat hakikat, belum masuk menembus kalbu. Saya doakan setiap hari saya bilang kalau mau tidur saya tarik nafasnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Allah dengan Muhammad itu tidak berpisah, begitu juga aku. Sekarang Pak, kalau tak pengajian dia malah nanya. Kata dia mau bikin apa nanti depan, mau sate, mau bakso, mau apa, dia malah mulai nanya Pak. Kalau tak ada duit, tahan dia berutang, biarlah berutang untuk pengajiannya kata dia. Nah itu luar biasanya syahadat itu Pak. Maka itu syahadat itu mesti kita naikkan ke tingkat hakikat makrifat. Supaya apa? Supaya kita itu diridhoi oleh Allah. Supaya Islam kita itu tampak sempurna. Sebab kalau tidak, Islam kita itu masih setengah jalan. Kita ini Pak, disadari atau tidak disadari, Islam kita ini Islam keturunan. Gara-gara emak bapak kita Islam, datuk kita Islam, nenek kita Islam, kita jadi Islam. Tapi kita lupa untuk menggali apa sebenarnya makna syahadat tersebut. Kalau seandainya selama-lamanya kita duduk hanya di syahadat syariat dan torikat, mati dalam keadaan duduk di situ, kita masih setengah jalan untuk masuk ke dalam Islam itu sempurna. Maka itu wajib kita naikkan syahadat kita itu di tingkatan hakikat dan ma'rifat. Hakikat itu artinya sampai itu menembus kalbu, maka kedudukannya adalah rasa. Ambil
syahadat tadi. Setelah Bapak Ibu tahu cara bacanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dibaca di ujung lidah, berarti lekat di batang tubuh, berarti naik tingkat torikat, lalu naik ke tingkatan hakikat, yaitu syahadat itu bukan sekedar lagi terjemah, tapi dia adalah makna. Setiap kulit pasti menyimpan isi. Setiap kalimat pasti menyimpan makna. Maka ketika syahadat itu kita naikkan ke tingkatan hakikat, maka dia bukan lagi kedudukannya terjemah, tapi kedudukannya makna. Dan kita harus tahu apa yang Allah minta kepada kita dari syahadat tauhid dan syahadat rasul tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu, isi di dalamnya itu adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Mana ayatnya? Ayatnya sering kita baca, imam juga sering baca, dan ini ayat favorit kita. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Kata Allah, katakanlah aku ini adalah ahad. Ahad itu adalah cerminan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika Allah katakanlah aku ini ahad, ahad itu artinya esa. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Itu hakikatnya. Jadi ketika Allah katakan aku ini ahad, sebenarnya dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Kata bapak-bapak, Pak Sabri, mana mungkin tak ada? Kan aku sekarang ada. Istri di rumah ada. Kucing nampak, pohon nampak. Macam mana caranya? Coba Bapak Ibu pandang diri kita. Kita ingin masuk ke syahadat itu tingkatan hakikat. Pandang diri kita ini. Diri kita ini Pak, selalunya kembali kepada yang ahad, kembali kepada yang esa. Mana dia? Dua mata, satu penglihatan. Mata ini seolah-olah nih Pak, padahal tidak. Kedua bola mata ini seolah-olah punya kita, walaupun sebenarnya bukan punya kita. Tapi dua mata ini buta. Kalau tidak ada penglihatan, berarti sebenarnya yang melihat itu bukan kita. Yang melihat itu sebenarnya ruh kita tersebut. Dua mata, satu penglihatan. Dua telinga, satu pendengaran. Dua kaki, satu langkah. Kalau dua langkah itu jadi pampir kita, melonjak-lonjak gitu. Dua tangan, satu pegangan. Dua otak, satu pikiran. Dua pelor, satu senjata. Tidak tahu dah. Dua pelor, satu senjata. Dua perut, satu rahim. Selalunya kembali kepada yang satu. Ada orang bilang di musala Ummi Salamah, Assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Fulan bin Fulan, kita datang ke rumah dia. Ketika sampai di rumah dia, kita buka kainnya, kita lihat kawan kita itu punya mata sama dengan kita. Kenapa kawan kita itu tidak bisa melihat kita bisa melihat? Kawan kita itu punya dua kaki, kaki kiri, kaki kanan, warnanya sama dengan kita. Kenapa kawan kita itu tidak bisa lagi berjalan, kita bisa berjalan? Kita lihat lagi telinganya, dua sama, bentuknya sama, tidak ada beda, hitam manis. Telinganya tersebut kita pun hitam manis. Tapi kenapa kawan kita itu tidak bisa mendengar, kita bisa mendengar? Berarti selama ini
yang melihat, yang mendengar, yang bergerak, yang berkeinginan itu bukan kita, Bapak Ibu. Sebenarnya yang punya keinginan itu adalah ruh kita tersebut, yaitu hakikatnya Allah juga. Ini yang Allah inginkan. Sebenarnya yang Allah inginkan tersebut, kita mengakui ketunggalan Tuhan, bahwa kita duduknya itu di la haula wala quwata. Jangan lagi ada kita di situ. Jadi kalau misalnya begini, kita ucap sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita merasa kita sudah Islam, sudah bersyahadat, tapi setiap hari bilang begini, kalau tak karena aku, kata dia, kawan aku tuh mana bisa beli kebun sebelah tuh. Aku nih nolong dia dulu. Kalau tak aku tolong, tak bisa dia dapat kebun tuh. Oh, kata dia, aku yang bantu dia masuk di Unri itu. Kalau tidak aku, mana bisa dia masuk di Unri. Aku nih yang nolong dia. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi itu Allahnya hilang, sehingga yang ada itu adalah diri kita tersebut. Maka sebenarnya kita menggagalkan syahadat kita tersebut. Kenapa? Karena seolah-olah kita jadi Tuhan, Pak. Maka harus hati-hati dalam syahadat itu yang Allah ingin itu, dalam syahadat tauhid itu, kita mengesahkan diri dia, Bapak Ibu. Jangan sampai ada keakuan diri kita, yaitu kita duduknya di kedudukan la haula wala quwwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, contohnya sederhananya begini. Bapak-bapak masuk ke rumah orang yang kaya, lalu keluar tidak bawa apa-apa, kira-kira dihukum atau tidak? Ada tidak hukumannya? Masuk ke rumah orang kaya kita, Pak, keluar tak bawa apa-apa. Tadi datang tidak bawa apa-apa, keluar tidak bawa apa-apa, tidak akan dihukum. Kenapa? Karena kita tak mencuri. Lalu kita masuk ke rumah orang, datang kosong, balik bawa emas dia. Karena lihat emasnya di atas meja, jam tangannya harga 30 juta, masuk dalam kantong, pergi bawa keluar. Lalu mau jual, kena tangkap, Pak, karena mencuri. Datang kosong, balik bawa sesuatu, maka saat itu kita mencuri, sudah pasti kita akan dihukum. Sadar tidak, Pak? Kita dulu datang ke alam dunia ini juga kosong, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Lalu kalau nanti pulang kosong juga, selamatlah kita. Itulah orang yang kosong itu dikedudukan ahad atau dikedudukan la haula wala quwwata illa billah tersebut. Tapi kalau datang kosong, baliknya bawa sesuatu. Oh, aku yang paling kaya di kampung nih, akulah yang hebat, akulah yang ganteng, akulah profesor, akulah doktor. Kalau tak karena aku, mana bisa dia jadi doktor? Kalau tak karena aku, tak bisa dia tuh jadi orang kaya. Aku nih bantu dia. Berarti kita dulu datang kosong, balik kita bawa sesuatu. Berarti kita mencuri kuasa Tuhan, kita mencuri kudrat Allah, kita mencuri iradat Allah, kita mencuri ilmu Allah, hayat Allah, sama Allah, basar Allah, kalam Allah. Berarti kita akan kena hukuman. Maka itu, setelah syahadat itu di tingkatan syariat itu, kita itu yaitu mengetahui caranya membacanya, cara melakukannya, lalu dibaca di batang tubuh kita. Tapi ingat, naik tingkatan hakikat makrifat, yaitu kita tahu apa yang Allah inginkan dalam syahadat tauhid tersebut. Yang mana yang Allah inginkan tersebut, yaitu kita menunggalkan Tuhan atau mengesahkan Tuhan tersebut. Jadi Pak, mesti harus hati-hati kita. Kalau nanti ini contoh sederhana, Pak, kalau kita sembahyang, kalau sembahyang itu ada bisikan dalam hati kita yang membuat itu diri kita, maka sholat kita itu dijamin tidak sampai kepada Tuhan. Kalau seandainya kita sembahyang itu masih di kedudukan jasad. Kenapa? Karena jasad tidak pernah berjumpa
rabbikum? Qalu bala syahidna, kata Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah berkata kepada ruh. Seluruh ruh itu mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka yang bertemu dengan Allah itu adalah ruh kita, bukan jasad kita. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, merasa kita lah yang sholat, ruh kita tidak, maka selama-lamanya sholat kita itu tidak sampai kepada Tuhan. Maka itu pintunya di syahadat. Maka itu ketika naik di tingkatan hakikat, syahadat tersebut dia adalah makna. Kalau tadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka maknanya adalah tiada nyata, hanya Allah. La, tiada. Ilaha, nyata. Ilah, hanya Allah. Allah, tiada nyata, hanya Allah saja, Bapak Ibu. Maka mana yang bukan Allah? Itu dia tuh, pada akhirnya mana yang bukan Allah? Kita hidup karena hidupkan Tuhan, kita melihat karena dilihatkan Tuhan, kita mendengar karena didengarkan oleh Tuhan, kita bisa beli rumah karena Allah beri rezeki. Kalau seandainya tidak Tuhan, maka kita tidak akan bisa. Maka jangan pernah kita mengakui bahwa kita itu punya sesuatu. Maka inilah sebenarnya makna daripada syahadat tauhid tersebut. Nah, syahadat Rasul itu sebenarnya juga ingin menyatakan bahwa diri kita ini tak ada, yang ada itu hanya Allah saja. Maka itu Bapak Ibu, mulai hari ini setelah kita ucapkan syahadat 6 harakat ilaha, 6 harakat Allah, 6 harakat tidak terputus antara syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Yang kedua, kita mengesahkan Tuhan. Jangan sampai kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita ini. Jangan kita merasa kita yang kuat, karena yang kuat itu Allah. Jangan merasa kita ini yang hebat, karena yang hebat itu cuma Allah. Jangan merasa kita ini punya hidup, yang hidup itu Allah. Jangan merasa kita ini berilmu. Mentang-mentang saya duduk di sini, Pak, buka kitab misalnya, merasa saya punya ilmu. Oh, bahaya. Ngaji begini, saya merasa saya punya ilmu, malah bahaya. Kenapa? Karena mencuri ilmu Allah. Maka itu bukan saya sebenarnya. Saya hanya penyalur saja, yaitu hakikatnya penyata saja. Tetapi hakikatnya Allah juga. Kalau seandainya lidah kita ini tidak ada sifat kalam Allah, tidak akan mungkin kita bisa bicara, tidak mungkin kita bisa berkata-kata. Kenapa kita bisa berkata? Karena Allah mengizinkan, Allah ridhoi kita itu berkalam. Maka hakikatnya yang berkalam itu bukan kita, hakikatnya adalah Tuhan itu juga. Maka itu inilah yang harus dilatih-latih dalam kehidupan kita setiap hari, Pak. Kalau Bapak minum, kalau merasa bahwa air inilah yang menghilangkan haus, gagal tauhid kita. Karena air ini tidak berikan sebab apapun, yang memberikan sebab itu Allah. Kalau Allah mau, tidak akan bisa menghilangkan haus kita meskipun kita minum air 1 drum. Kalau bapak-bapak makan nasi, jangan merasa bahwa nasi itu yang menghilangkan lapar. Tapi sebenarnya hakikatnya yang menghilangkan lapar itu adalah Allah. Maka inilah yang disebut dengan Islam tersebut, yaitu berserah diri kepada Allah itu secara totalitas. Nah, inilah yang harus kita latih-latih dalam hidup kita setiap hari untuk menaikkan syahadat kita itu di tingkatan hakikat dan ma'rifat. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Dan nanti boleh kalau seandainya sambil ada nasi makanan ya, sambil kita makan kuenya, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh, Bapak Ibu. Kita sambil sharing, mau tanya jawab tentang syahadat kita ini atau hal-hal yang lain yang ada hubungannya dengan kajian kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.